Okay, let's start KVL. What is KVL? Kirchhoff's voltage law. Okay, KVL. KVL. Okay, let us do one problem first of all. Please tell me what is V1, V2, V3 Nana. Determine V1, V2, V3. Okay. This is given as 10 volts. This is given as 5 volts. This is given as 20 volts. This is given as some 35 volts. Find V1, V2, V3. Find V1, V2, V3. Determine V1, V2, V3. Okay, very good Nana, answer. Okay, now let us apply KVL for this loop, KVL for loop A. Find V1, apply KVL for this loop B. Okay, find V2, then apply KVL for loop C. Then we can find V3 after knowing V1 and V2. Right? Now tell me Nana, KVL for loop A cheppandi amma. Nana ikkada chudandi amma, we will follow this notation Nana vinandi. Notice here. Let us start your journey here. Okay, ikkada sign, which sign you have encountered here? Minus 10, that's all. Here plus, take this sign, that's all. Amma journey lo a sign kanipiste aa sign nu teeseskondi chalu. Okay, Nana here minus 10 plus 5 plus 20 plus V1. Nana easy notation amma, error free notation idi. Okay, vidiga aithe meeru inta mundu ee notation follow ayyaru, vinandi aagandi chudandi nana, inta mundu meeru ila follow ayyaru. Voltage minus nunchi plus ki veltundi, increase ayindi plus 10, plus nunchi minus ki ellindi decrease ayindi minus 5, plus nunchi minus ki ellindi decrease ayindi minus 20, plus nunchi minus ki ellindi kabatti decrease ayindi minus V1. ఆ నోటేషన్ ఫాలో అయ్యారు. అదేంటంటే ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి, ఇంక్రీజా డిక్రీజా ప్లస్ మైనస్ అనేది. ఒక్కోసారి దెర్ మే ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్. ఓకే, దట్స్ వై సింపుల్ అని ఈ నోటేషన్ ఫాలో అవుతాం. ఓకే, ఫస్ట్ సైన్ ఏదొస్తే అది మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్, దట్స్ ఆల్. ఈ సైన్ ఫాలో అయిపోతాం, ఎర్రర్ ఫ్రీ నోటేషన్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ నోటేషన్ ఫాలో అయిపోతాం. ఓకే, నా చెప్పండి అమ్మా, లెట్ us apply KVL. Tell me KVL. Okay, KVL for loop A. Minus 10 plus 5 plus 20 plus V1 equal to 0. Then this is 25 minus 10, 15 plus V1. What is value amma? Minus 15 volts. Okay, minus 15 volts is the right answer. ఈ ఒక్క వాల్యూ మారుస్తానా, లెట్ ఇట్ బి సమ్ 30 volts తీసుకోండి. 30. చెప్పండి అమ్మా, లెట్ us apply KVL for loop B. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ let us apply KVL for loop B.
ఇక్కడే స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. -20 + 10 30 -v2 = 0. ఓకే. KVL for loop B. If I apply KVL for loop B, okay, -20 + 30 -v2 = 0. Okay, this is 10 - v2 = 0. What's the value of v2, Nana? 10 volts. 10 volts. Okay. Then let us apply KVL for loop C, Nana. Loop C ki cheppandi amma. KVL for loop C after finding v1 v2 telusu manaki. Okay, right. -v1 plus v2 plus v3 = 0. Then v3 = v1 minus v2. v1, what is the value of v1 we found out here? What is the value of v2? 10. Answer, Nana? -25 volts is the right answer. -25 volts. Finished? Very good. Right? Sorry, Anama. Let us see what you by KCL ante chuddam. Nanandaru. KVL. Well, let us see what you by KVL. See here, source I considered at some instance of time plus minus తీసుకున్నాను. Then how the current direction will be? Higher potential to lower potential. This is the direction of the current. Yes or no? Okay, urikine I is the current flowing here anukunnanu anko. This is the I flowing here. I. Okay, I flowing like this. Now right now tell me what is the drop, amma? Drop across each element cheppandi ikkada. Drop, this is plus minus VR. Yes or no? Drop here VL. Drop here VC. Drop across diode nana VD. Drop across collector ki emitter ki VCE. Okay, collector terminal, emitter terminal, base terminal. Okay, let us apply KVL. Tell me KVL. Okay, Nana. Okay, minus VS plus VR plus VL plus VC plus VD plus VCE = 0. Or this VS equal to, Nana, VR plus VL plus VC plus VD plus VCE. Okay. Yes or no, everyone? Algebraic sum of the voltage drops in a loop always equal to 0. That's nothing but your KVL and terminal. Sorry, now what is suppose if I know voltage, if I know current teliste, how to calculate power? Resistor తీసుకుంటేనా I V²/R లేదా I² into R. In general, voltage into current will give the power. Yes or no? Right now tell me how all the elements connected to each other here. Series say. What I am trying to do is let us multiply by current on both sides. Multiply చేస్తున్నాము. I into VS, I into VR, I into VL, okay, I into VC, I into VD, okay, I into VCE. ఇలా చేస్తున్నాను. ఓకే, నన్ను వినండి ఫస్ట్. ఓకే అమ్మా, వాట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ విల్ గివ్? ఏమిస్తుంది? పవర్. ఓకే, రైట్. నా మీకు ఇది చెప్పడం కోసం సింపుల్గా ఇంకో చిన్న సర్క్యూట్ తీసుకుంటానమ్మా. R1, R2, R3 సింపుల్గా. దిస్ ఇస్ VS. ఓకే, లెట్ దిస్ కరెంట్ బి I అనుకుంటే drop across each element, Nana. What is the drop across each element here? This is VR1, let's say V1, V2, V3. Okay. Now KVL is cheppandi amma okasari KVL here. Minus, let's say VS equal to V1 plus V2 plus V3 minus VS plus V1 plus V2 plus V3 equals 0. Or VS equal to V1 plus V2 plus V3. And here all elements series lo unnayi kabatti this Nana I into VS equal to I into V1, I into V2, I into V3. రాసుకోవచ్చా? Now what is the product of voltage into current, Nana? Power. Okay, this PS. This PS equal to P1 plus P2 plus P3. Okay, now power supplied by source equal to power absorbed by remaining elements present in the network. Okay, దీన్ని టెలిగాన్స్ థీరం అంటారు, Nana. తర్వాత మాట్లాడదాం. Okay, total power delivered equal to total power absorbed. Telegans theorem. I will discuss again. Telegans. Okay. Now, ఇప్పుడు let us integrate on both sides with respect to t. నేను ఒకవేళ దీన్ని ఇంటిగ్రల్ PS dt
integral p1 dt, integral p2 dt, integral p3 dt. Integrate on both sides with respect to t చేసాను. Now what is the relation power కి energy కి relation చెప్పండి. Rate of energy is defined as, rate of energy ఏంటి, పవరే కదా. రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డిఈ బై డిటి అంటే పవర్. డిఫరెన్షియేషన్ ఎటుందా, అటు వెళ్తేనా పి డిటి అంటే ఏంటమ్మా ఇది ఎనర్జీ. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ అయినా, ఎనర్జీ సప్లై బై సోర్స్. ఈఎస్ ఈక్వల్ టు E1 ప్లస్ E2 ప్లస్ E3. అని ఇక్కడ ఏం అర్థమైంది మీకు ఇక్కడ, టోటల్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ సప్లై బై సోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అన్నా, law of conservation of energy or power. Now Kcl expresses which type of conservation, charge conservation. Kvl expresses energy conservation. Now next ఇంకోటి ఇలా Kvl అప్లై చేశారు కదా, మైనస్ విఎస్ ప్లస్ v1 ప్లస్ v2 ప్లస్ v3 అని రాశారు. ఇక్కడ మైనస్ విఎస్ ప్లస్ v1 pr vl vc vd vec అని రాశారు. వినండి అన్న. మా తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని మాట్లాడినప్పుడు రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్స్ తీసుకుంటే లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ మాట్లాడతా, తర్వాత చెప్తాను ఒకసారి. లీనియర్, ప్యాసివ్, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్. డయోడ్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్, ఓకే, నాన్ లీనియర్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. ఇది నాన్ లీనియర్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ బీజేటీ. ఇక్కడ కేవల్ రాసినప్పుడు నేను టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ మీద డిపెండ్ అయిందా, లేదు, జస్ట్ డ్రాప్సే రాసింది. ఎస్ఆర్ను మైనస్ విఆర్ అన్నాం, విఎల్ విసి విడి, ఓకే, విసి ఈక్వల్ 0 అని రాస్తున్నాం. ఎస్ఆర్ను అంటే వెదర్ కేవల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, నో, ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. రైట్, స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. నోట్ 1, నోట్ 2, నోట్ 1, నోట్ 1 ఇది రాసారా, ఇది రాసేస్తే రాయండి అమ్మా. నోట్ 1 వింటూ ఉండాలి, చూస్తూ ఉండాలి, అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి, రాస్తూ ఉండాలి. Okay, now note 1. KVL expresses law of conservation of energy. KVL expresses law of conservation of energy. Law of conservation of energy. KVL expresses law of conservation of energy. Next point, KVL does not depend on the type of the elements. KVL does not depend on the type of the elements. KVL does not depend on the type of the elements. Take a question. Determine E. Determine capital E. Determine capital E. Determine capital E.
Determine capital E. Very good. Okay, Nana? Very good, Nana. Very good. My answer, Nana, capital E? Very good, Nana. Notice here. Chala, Nana. Andaru. Stop writing. Notice here once. Notice here. Okay. Actually, Nana, notice here. ఇది V1 with respect to ground, V2 with respect to ground. ఒక KVL వేసాను అనుకున్నాను ఇక్కడ minus V1 plus 2 plus E plus 4 plus V2 equals 0 రాస్తారు. V1 తెలీదు, V2 తెలీదు, E తెలీదు, 3 అన్నోన్స్ వచ్చేసినాయి. ఎస్ఆనా? ఓకే. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ వినాలి, నేను ఇక్కడ KVL వేసానమ్మా. ఇదేమో V1 with respect to ground ఏనా, ఇది కూడా V2 with respect to ground ఏనా. ఓకే. మైనస్ V2 ఇలా రాసుకోండి, మైనస్ 4 మైనస్ E మైనస్ 2 ప్లస్ V1 ఈక్వల్ 0. V1 తెలీదు, V2 తెలీదు, E తెలీదు. ఓకే. ఓకే. ఒకవేళ ఇక్కడ KVL వేసారనుకున్నానా, 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ V1 అంటే V1 వచ్చేస్తుందా. ఓకే. నా ఇక్కడ KVL వేసారనుకో అమ్మా, మైనస్ V2 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 ప్లస్ 10 ఈక్వల్ 0 వేస్తే V2 వచ్చేసింది. ఇక్కడ V1 వచ్చింది, ఇక్కడ V2 వచ్చింది, ఇక్కడ V1కి V2కి Eకి రిలేషన్ వచ్చింది కాబట్టి వీ కెన్ డిటర్మైన్ E. ఎస్ఆర్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. ఓకే. నా నోటీస్ హియర్. సరే, అలా చేయొద్దు, వదిలేసేయండి, అలా చేయొద్దు. అమ్మ యాక్చువల్ 0 volts అంటే ఏంటి నాన్న, ఇది గ్రౌండ్ అని. ఓకే అమ్మ, ఇదేంటి నాన్న 10 volts అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటి, 10 volts విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఎసానా, సిస్ ప్లస్ మైనస్ 10 volts విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. నాన్న ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అమ్మ ఇది గ్రౌండ్ నాన్న. ఓకే. ఈ పాయింట్ కూడా గ్రౌండేనా, అంటే రెండు ఒకే పొటెన్షియలేనా. ఎస్ఆర్నా, గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ ఒకే పొటెన్షియల్. లెట్ us apply KVL for this loop అమ్మా. లెట్ us apply KVL for this loop. లూపేనా. ఓకే నా స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ ప్లస్ 1 ప్లస్ E ప్లస్ 5 ప్లస్ 10 ఈక్వల్ టు 0. దట్స్ ఆల్. E ప్లస్ 16 ఈక్వల్ 0. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ E నానా, minus 16 volts is right answer. That's all. ఓకే. ఒకటి ఇలానే చేసుకోండి. ఓకే. లేకపోతే ఇది సింపుల్గా దాంట్లో KVL వేసేయండి. దట్స్ ఆల్. ఓకే. minus 16 volts is right answer. అయిపోయింది వాళ్ళు. ఓకే. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. నెక్స్ట్ determine capital E, determine Vx nana. Determine Vx. Determine Vx. చేయండి అమ్మా Vx.
Very good answer. Okay. Amma, what is here now? Simple. Aye. What they asked us to determine? Vx, voltage across these terminals. Avuna? Nana ante namma. Simple. Notice here. Just apply KVL for this loop. Nana Vx vachestundi. Or apply KVL for this loop, we will get the Vx. Adhamayinda? Amma? Apply KVL for this loop, we will get Vx. Let the KVL for this loop, we will get Vx. Vinandamma. Nana, while applying KVL, okay? Notice here, if I apply KVL here, Nana, KVL apply chesanu komma. -4 plus drop across this resistor kavali. Plus drop across this resistor, this voltage plus Vx equals 0. Yes or no? 1 second. Nana, ikkada okkasari observe cheyandamma. This is ela unnai terminals open. Open ayipothe what is the current flowing? 0. Nana, no current flow. So open terminals kada. Ante nana, what is the current flowing here? 0. What is the drop across this element? 0. Okay, right. While applying KVL here, -4 plus drop across this one, this is 0 plus 1 plus Vx equals 0. Ante nana, idi teliyali. Yes or no? Drop across 3 ohms teliste ayipin question. Okay, nana ikkada no current flowing across this element. Enduku open terminals kabatti. Then if any current flows, what is the path for the current to flow? This is the path for the current to flow. Yes or no? Okay, Nana, this is the path for the current to flow. Okay, 4 volt source. What is the resistance of this path, Nana? 3 plus 5. Entama? 8. Then what is the current I flowing here? Total voltage by total resistance, Amma. 3 plus 5. Entama? 1 by 2 amperes. This is the 1 by 2 amperes flowing here. 1 by 2 amperes. When 1 by 2 amperes flowing here, polarities of the drop, Nana, ikkada plus minus. Okay, Nana, finished everyone? Clear? Let us apply KVL for this loop. Cheppandamma ippudu. KVL cheppandi then. If you apply KVL for loop A, -4 plus 3 into plus 3 into 1 by 2. Okay. Next plus okay, 0 into 2, 2 into 0 plus 1 plus Vx equal to 0. Okay. Therefore, this is -4 plus 1.5 plus 0 plus 1 plus Vx equal to 0. Entana 2.5 minus 4 minus 1.5 plus Vx equal to 0. What is the value of Vx, Amma? 1.5 volts is the right answer. Nana, ikkada ee question lo emi ledamma. Ee question lo enante first thing you should know is voltage current flowing through open terminals enta nana 0 ani point teliyali. Okay, alage KVL esinapudu you should know the currents like the voltage across each element kavali kabatti ee current calculate chestunam. Daniki that's the current path for the current flow. Finished? అయిపోయిన వాళ్ళమ్మ. Take this question. Determine Vx, Nana. Determine Vx. Next question, determine Vx, Nana.
Wrong answer. Okay. Okay, Nana. Right. Now notice here, let us try to find the Vx, Nana. Okay. Nana, Andarama, notice here. Notice here, Amma, ఏం లేదు Nana. మా అందరు Nana, ఒకసారి చూడండి. Nana, this is the 8 ampere source given, yes or no? This current also 8 amperes. This current also 8 amperes, yes or no? చెప్పండి అమ్మా. If this is 8, this is the path for the current flow. Okay, 8. Now this is the 8 amperes. Amma, ikkada what is the source given here? 5 amp. Now out of 8, 5 amperes left. What is the remaining current? 3 amperes like this. Okay, 3 amperes. Now ikkada when 3 amperes flowing across 2 ohm resistor, draw polarity na plus minus. When 8 amperes flowing across 3 ohm resistor, draw polarity na plus minus. Yes or no? What is 3 into 2? 8 into 3, 24 volts. Okay. Amma ikkada let us apply KVL for this loop, Nana. KVL for loop A. KVL. Ikkada start cheyandi. Ikkada vacharu. What is the voltage given across these currents vastuna? Vx annaru. Plus Vx. Ikkada Nana plus 24. Ikkada plus 6 equals 0. Plus KVL for loop A. Okay. Plus Vx plus 24 plus 6 equal to 0. Then Vx plus 30 equal to 0. What's the value of Vx, Nana? Minus 30 volts is the right answer. Minus 30 volts. ఏంటమ్మా ఫస్ట్ ఏదో చెప్పారు 6 అన్నారు, ఎందుకు వచ్చినాయి? ఓకే, క్లియర్? ఏమీ లేదు నాన్న, సింపుల్, అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి. మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఎట్ బేసిక్స్, నాన్న బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ బేసిక్స్ విల్ సాల్వ్ ద థీరమ్స్. థీరమ్స్ ఏదో క్వశ్చన్ ఇస్తారు, చివరికి వేయాల్సింది ఇదే కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఏసీ అనాలిసిస్కి వెళ్ళిపోతాం. ఏసీ అనాలిసిస్లో కూడా నాన్న విల్ అప్లై ద ఫేజార్ డొమైన్లో మార్చేస్తాం. అన్ని ఇండక్టర్ ఉన్న కెపాసిటర్ ఉన్న ఫేజార్ డొమైన్లో మార్చేస్తాం. ఈ బేసిక్స్కి ఎలా వేస్తామో అలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ అక్కడ వేస్తాం. సాల్వ్. ట్రాన్షన్స్కి వెళ్తున్నాం. ట్రాన్షన్స్లో కూడా స్టడీ స్టేట్ కానీ T = 0 అడుగుతారు. స్టడీ స్టేట్లో ఇండక్టర్ షార్ట్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోయింది అంటే మళ్ళీ సోర్సెస్ రెసిస్టర్సే ఉంటాయి. దే లాస్ట్ టు సాల్వ్ సమ్ పారామీటర్. ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ వేయటం, సాల్వ్ చేయటం. ఒకవేళ T = 0 అని అనుకో, ఇండక్టర్ ఓపెన్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ షార్ట్ అయిపోయింది, ఇండక్టర్ ఉండదు, కెపాసిటర్ ఉండదు, మళ్ళీ సోర్సెస్ రెసిస్టర్సే ఉంటాయి సర్క్యూట్లో. అప్పుడు కూడా ఇలాంటి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ వేస్తాం, విల్ సాల్వ్ ద పారామీటర్స్. అందుకేనా వీ షుడ్ బి గుడ్ ఎట్ బేసిక్స్. ఫస్ట్ చేద్దాం, బేసిక్స్ మీద బాగా చేసి ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా చేయగలిగేది చేసుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే, రైట్. నా కంప్లీటెడ్. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. డిటర్మైన్ V1 V2. డిటర్మైన్ V1 V2 నాన్న. ఈ V1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, V2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫైండ్ అవుట్. డిటర్మైన్ V1 V2. Determine V1 V2.
ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ నాన్న. V100 తప్పు. V2 -30. ఓకే. V1 రైట్. 130 తప్పు. ఓకే రైట్ రైట్. 75 కాదమ్మా. ఎందుకు ఒకే క్వశ్చన్కి ఇన్ని ఆన్సర్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి మీకు? రైట్ రైట్. ఓకే నానా రైట్. Let us do this question, Amma. Simple. Right. Now, right now, tell me how these two sources connected to each other. Series lo unnai. Avana? Voltage source. Idi voltage source, voltage source. Now, from here to here, ne calculate cheste both series e kabatti plus minus nana. Okay? Enta ma value 30 volts. This side plus, this side minus. Yes, sir. No? Am I clear adi? Now, this branch, how they connected to each other? Parallel. Okay. సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. 30 ఇక్కడ 30 ఉంటే ఇది కూడా 30. ప్లస్ మైనస్ ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది పొలారిటీస్? మైనస్ ప్లస్. సేమ్ పొలారిటీసా? రివర్స్ పొలారిటీసా? రివర్స్ పొలారిటీస్ కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V2? ఓకే వెరీ గుడ్. V2 ఈక్వల్ టు -30 volts ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? ఎస్ అన్న? ఓకే నాన్న ఇంకొకటి వినండి అమ్మ. మా అందరు నాన్న నోటీస్ హియర్. నా సపోజ్ దిస్ కరెంట్ ఈజ్ I అనుకున్నాను అనుకో. వాట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఆల్సో నాన్న? ఎందుకు I? సిరీస్లో ఉన్నాయి. ఓకే వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ హియర్? సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్. ఓకే అమ్మ ఇంకొక మాట వినండి. ఇది ఏ రెసిస్టర్ ఇచ్చారు? R1. ఇదే రెసిస్టర్ అన్నా? R1. 2 సేమ్ రెసిస్టర్స్. ఓకే 2 సేమ్ రెసిస్టర్స్ ఇచ్చారు. నా ఇక్కడ ద డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఎంత నాన్న ఇక్కడ? ఓకే IR1. ఓకే ఇక్కడ కూడా డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఎంత? I ఇంటూ R1. దిస్ ఈస్ గివెన్ as V1 కదా. I ఇంటూ R1 V1 అయితే వాట్ ఈస్ దిస్ I ఇంటూ R1 ఆల్సో? ఏమా V1. ఇది కూడా V1. ఏం అర్థమైందా? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అది మీకు తెలిసిపోవాలి. రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి, సేమ్ రెసిస్టర్స్ ఉంటే దిస్ V1 డ్రాప్ అయితే దిస్ డ్రాప్ ఆల్సో బికమ్స్ V1. అయిపోయింది. ఇంకేముంది? ఓకే లెట్ us అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ నాన్న. లెట్ us అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ A. Tell me KVL for loop A amma. -100 plus V1. Okay. ikkada kuda plus V1. Okay ikkada nana -30 equal to 0. Right. Therefore, this is -130 plus 2V1 equal to 0. 2V1 equal to 130 volts. Then what's the value of V1? Very good. 65 volts is the right answer. V1 equal to 65 is the right answer. అలానే ఏమన్నా టఫ్ ఏముందా దీంట్లో? ఏం లేదు. ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే 2 ఎలిమెంట్స్ సిరీస్లో ఉన్నాయి. ఇది R1, ఇది కూడా R1.
ఈక్వల్ రెసిస్టర్ సిరీస్లో ఉంటే వోల్టేజ్ డివిజన్ కూడా ఈక్వల్గా జరిగింది. ఇది V1 అయితే నాన్న దిస్ వోల్టేజ్ ఆల్సో బికమ్స్ V1. ఓకే, సింపుల్. అమ్మా ఇది తీసుకున్నాను. డిటర్మైన్ V1, I1, V2, I2. చెప్పండి అమ్మా. డిటర్మైన్ V1, I1, V2, I2. ఫైండ్ అవుట్. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. డిటర్మైన్ V1, I1, V2, I2 అడిగారు. చెప్పండి అమ్మా. వెరీ గుడ్ నాన్న. యాక్చువల్గా ఇది షార్ట్ కదా. వాట్ ఇస్ వోల్ట్ అక్రాస్ షార్ట్ ఎంత అమ్మా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 0 volts. ఓకే, 0 volts. ఓకే, ఇఫ్ ఐ అప్లై కేవిల్ హియర్, ఇఫ్ ఐ అప్లై కేవిల్ ఫర్ లూప్ ఏ అప్లై చేశాను అనుకోమ్మా. లూప్ ఏకి అప్లై చేశాను. ఓకే, నేను కరెంట్ మర్చిపోండి ఫస్ట్. ఇది వోల్టేజ్ 10 volts నా, ఇది V1 అనుకోండి. టెల్ మీ ద కేవిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్. ఏమా -10 ప్లస్ V1 ఈక్వల్ టు 0. దెన్ వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V1 అన్న? 10 volts. V1 ఈక్వల్ 10 volts. ఏం అర్థమైందా? అయిపోయింది, V1 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వెన్ I1 ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్, హోమ్స్ లా చెప్పండి అమ్మా. వెన్ I1 ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఏ 1 ohm రెసిస్టర్, ప్లీజ్ టెల్ మీ ద హోమ్స్ లా. ఇది 1 ohm రెసిస్టర్, దిస్ ఈస్ కరెంట్ ఈస్ I1, దిస్ డ్రాప్ V1. ఓకే, దెన్ వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ V1 కి I1 కి 1 ohm కి? V1 ఈక్వల్ టు రైట్, V1 ఈక్వల్ టు 1 into I1. దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I1 నానా? V1 by 1 which is nothing but 10 amperes. 10 amperes వచ్చిందమ్మా I1. Finished. Now let us come to loop B. Okay, నానా ఇక్కడ loop B లో there is a short. Yes or no? Short. మా whether any source, నానా ఇక్కడ సోర్స్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. నానా if I apply KVL here, ఇక్కడ సోర్స్ ఏం లేదు, షార్ట్ వల్ల ఈ సోర్స్ షీల్డ్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ let us apply KVL for loop B. And if I apply KVL for loop B, చెప్పండి అమ్మా KVL. Same current flowing here, 3 into I2 plus 1 into I2 equal to 0. Yes, na? 4I2 equal to 0. What is the value of I2 nana ikkada? 0 amperes. Nana ikkada source em ledamma, ee loop lo source ledu. Okay, source enduku ledu? Actually ga ee short valla manaku chuddam, tarvata vallu majjan chuddam. Okay, current seeing two paths. One of the path is shorted, entire current flows across the short circuit path ki vellipoyindi. ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది ఇక్కడికి ఏం వెళ్ళదు నాన్న. అందుకే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I2 వి గాట్ హియర్? 0. నాన్న దెన్ V2 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మా. హౌ టు ఫైండ్ V2? హోమ్స్ లా. ఓకే, హోమ్స్ లా చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఇస్ V2 దెన్? 1 into I2. I2 0 అయితే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V2 ఆల్సో? 0 volts. దట్స్ ఆల్. Finished everyone? Very good. Now V2 0. అయిపోయిన వాళ్ళు అమ్మా. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. డిటర్మైన్ Vx. డిటర్మైన్ Vx నాన్న.
Okay, right, very good. Now what is the value amma? Vx. Excellent. Okay, notice here everyone, they are asking us to determine the Vx value. Vx. Okay, nana ikkada simple amma, nana ikkada urke ikkada KVL for this loop veyandi, you will get Vx, or KVL for this loop veyandi amma, you will get Vx. Okay, na KVL for this loop vesna Vx vachestadi, KVL for this loop vesna Vx vachestadi. అర్థమైందా? నా ఒకసారి ఆగండి. KVL, if I apply KVL here, minus Vx plus drop across this one plus 5 equals 0. అమ్మా drop across this resistor కావాలి. Or if I apply KVL here, minus 10 drop across this one plus 25 plus Vx equals 0. అమ్మా డ్రాప్ ఇక్కడ తెలిసినా నాకు Vx వచ్చేస్తుంది, డ్రాప్ ఇక్కడ తెలిసినా Vx వస్తుంది. సార్ in order to find the drop across resistor ఏం కావాలి మనకి? కరెంట్ కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ టు ఫ్లో చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇలా వచ్చి దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ టు ఫ్లో. ఎస్ సార్? ఓకే, ఫస్ట్ ఫైండ్ దట్ కరెంట్ ఐ అమ్మ. ఫైండ్ ద కరెంట్ ఐ చెప్పండి అమ్మా. ఐ అది KVL వేద్దాం. KVL ఫర్ దిస్ అవుటర్ లూప్ వేసారనుకో చెప్పండి అమ్మా. KVL minus 10 ప్లస్ 1 into I. ఎస్ సార్? నో అమ్మా, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్, ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఎంటరింగ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. ప్లస్ 25 ప్లస్ 4 into I. నెక్స్ట్ నాన్న ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే నాన్న, ఐస్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? 1I 4I 5I. దిస్ 5I ఈక్వల్ టు చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ అటు వెళ్తే 10 minus 25 minus 5. ఓకే నా minus 30 plus 10 minus 20. 5I ఈక్వల్ టు minus 20. Then what's the value of I nana? Minus 4 amperes. Minus 4 amperes. Nana, what do you mean by minus 4 అంటే అర్థం ఏంటి? నాన్న ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఈ డైరెక్షన్లో minus 4 amperes వచ్చింది I. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఇట్ ఇంప్లైస్ దెన్ I? ఈ డైరెక్షన్లో minus 4 అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఎంత నాన్న? ప్లస్ 4 అని అర్థం. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్లో ప్లస్ 4 amperes ఈజ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. అమ్మ అర్థమైందా? ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఈ డైరెక్షన్లో ప్లస్ 4 amperes ఫ్లోయింగ్ అని మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ minus 4 వచ్చింది అన్న ఈ డైరెక్షన్లో. వాట్ యు మీన్ minus 4 ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ప్లస్ 4 ఇన్ ద అదర్ డైరెక్షన్. అంతే. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే అప్లై KVL ఫర్ దిస్ లూప్ ఆర్ KVL ఫర్ దట్ లూప్. లెట్ us అప్లై KVL. ఈ లూప్ కన్నా వేయండి, ఈ లూప్ కన్నా వేయండి. ఓకే నాన్న, KVL ఇక్కడ వేద్దామంటే వెన్ దిస్ 4 amperes ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్ నాన్న డ్రాప్ అలాంటిస్ ఇలా ఉంది. ఓకే, let us apply KVL అమ్మా. ఈ లూప్ వేయండి. KVL ఫర్ లూప్ ఏ, KVL ఫర్ లూప్ ఏ చెప్పండి అమ్మా. KVL ఫర్ లూప్ ఏ minus 10. ఓకే, ఇక్కడ నాన్న minus 1 into అమ్మా ఇది నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. minus 1 into ఎంత వచ్చిందన్న ఇక్కడ? 4 into 1. ఓకే, minus 1 into 4. నెక్స్ట్ నాన్న ఇక్కడ ప్లస్ 25. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాన్న plus Vx equal to 0. Minus 10 minus 4 plus 25 plus Vx equals 0. 14 11. Okay, 11 plus Vx equals 0. What's the value of Vx nana? Excellent amma. Minus 11 volts is the right answer. Minus 11 volts. Finished? Minus 11 volts is the right answer. నన్ను ఆర్ ఒకసారి నాకు ఇక్కడ KVL వేసి చెప్పండి. ఇక్కడ ఈ లూప్లో ఇక్కడ KVL వేసి చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. KVL ఫర్ లూప్ బి వేసాను అనుకోమ్మా. ఓకే, ఇది ప్లస్ మైనస్. ఒకసారి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. -5 ప్లస్ 4 into 4 ప్లస్ Vx ఈక్వల్ 0. ఓకే, -5 ప్లస్ 16 ప్లస్ Vx ఈక్వల్ 0. 11 plus 6 Vx equals 0. What's the value of Vx nana? Same answer ena? మీరు ఎలా వేసుకున్నా మీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. మీ ఇష్టం, ఎక్కడైనా వేసుకోండి, అక్కడైనా వేసుకోండి. డన్. అయిపోయిన వాళ్ళమ్మ టేక్ దట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అని. Determine the potential difference V2 minus V1.
Determine the potential difference V2 minus V1 అన్న. Determine the potential difference V2 minus V1. Answer? Very good, an answer. Okay, right. Everyone, notice here. They are asking us to determine the potential difference between V2 and V1. V2 minus V1 adigaru. V2 minus V1. Answer Anna, anyone? V2 minus V1 adigaru. Okay, right. Notice here, everyone. Answer? 0. Wrong answer. Okay. Remember? సరేనా అని చేద్దాం. నోటీస్ హియర్ నాన్న. అమ్మ ఒక్కసారి ఆగండి నాన్న, అందరు చూడాలి నాన్న. ఈ పార్ట్ని నోడ్ అనుకున్నాను అనుకో అమ్మ, ఈ పార్ట్ని ఒక నోడ్ అనుకున్నాను. ఓకే, ఈ పార్ట్ని ఒక నోడ్ అనుకున్నాను అనుకో అమ్మ, ఈ పార్ట్ని. ఓకే నాన్న, అది ఎలా ఉంది చూడండి ఒకసారి.
మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒకటి లాగుంది. దేర్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ లైక్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండి. ఓకే, ఇలా ఉంది. సపోజ్ నెట్వర్క్ N1, దిస్ ఈజ్ నెట్వర్క్ N2 అనుకుంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, రైట్ అమ్మ. ఇది చూడండి, కొద్దిగా దీన్ని ఇలా మారుస్తే అమ్మ ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇలా ఉంది. నెట్వర్క్ N1, నెట్వర్క్ N2, 6 volts లైక్ దిస్ ఎవ్రీవన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నేను ఒక్కసారి మనం చదివాం ఇంత ముందులాగా. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? ఏమా? 0. ఎందుకు 0? ఏమా? రైట్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ నోడ్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఒక పాతే ఉంది. ఓకే, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ అని అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ ఎంత? 0. ఎందుకు 0? నో రిటర్న్ పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. కనిపించింది అందరికి? అర్థమైందా నాన్న? ఇక్కడ రిటర్న్ పాత్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ పాత్ ఏం లేదు నాన్న. ఇది చూడండి అమ్మా, ఈ పాత్ తీసుకుంటే నో రిటర్న్ పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. అవునా? దెన్ వాట్ ద కరెంట్ హియర్? 0. కనిపిస్తుంది అందరికీ? అర్థమైందా? 0. ఓకే అమ్మ. ఇప్పుడు చూడండి, దెన్ అమ్మ ఇక్కడ ఏ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ హియర్? దట్ కరెంట్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫేనా? అవునా? ఓకే నాన్న. ఇక్కడ కూడా వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ హియర్? ద కరెంట్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే అమ్మ. ఇక్కడ నేను I1 అనుకుంటే వాట్ ఇస్ దట్ కరెంట్ I1? టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 3 + 5. ఎంత? టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 3 + 5. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ హియర్ నాన్న? 1/2 amperes. అమ్మ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ నాన్న. I2 అనుకుంటే దిస్ ఈస్ 10/10. వాట్ ఈస్ వాల్యూ? 1 ampere. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్. వాట్ దే ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్? V2 మైనస్ V1 అడిగారు. ఓకే అమ్మ, ఈ వోల్టేజ్ V1 అన్నారు, ఈ వోల్టేజ్ V2 అన్నారు. దట్ డిఫరెన్స్ దే ఆస్కింగ్. యాక్చువల్గా నా ఏంటంటే ఈ పాయింట్ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అని. ఇది V1 వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అని. ఇక్కడ కూడా నా తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ వోల్టేజ్ V2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. నానా చూడండి అమ్మ ఒకసారి. హియర్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్ నోటీస్ హియర్. నాన్న ఇక్కడ చూస్తే ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ మై జర్నీ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయినా. ఓకే, ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చి మళ్ళీ గ్రౌండ్కి వచ్చాను. స్టార్టెడ్ గ్రౌండ్, ఎండెడ్ ఎట్ గ్రౌండ్. క్లోజ్ లూపేనా? చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, స్టార్టెడ్ గ్రౌండ్, ఎండెడ్ ఎట్ గ్రౌండ్, క్లోజ్ లూపే. లెట్ us apply KVL for this loop. That's all. Okay, now KVL చెప్పండి ఒకసారి. 1 second అన్న. బిఫోర్ దిస్ వన్ అన్న, డ్రాప్ పొలారిటీస్ ఇక్కడ చూస్తే when I1 flowing like this నా డ్రాప్ పొలారిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ? ప్లస్ మైనస్. when I2 flowing like this డ్రాప్ పొలారిటీస్ అమ్మా ఇక్కడ ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. ఎస్ ఆర్ నో? I2 flowing like this. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, KVL చెప్పండి ఒకసారి. స్టార్ట్ జర్నీ ఫ్రమ్ హియర్ మైనస్ V1. ఓకే, ఇక్కడ నాన్న -5 ఇంటూ I1 తర్వాత రాద్దాం. I1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చారమ్మా -6 volts ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ రైట్ -5I1 -V1 -5I. ఓకే, I1 -6. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాన్న +4 ఇంటూ I2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ అమ్మా +V2 = 0. ఫినిష్డ్. Substitute I1, I2 here. Okay, this is -V1 -5 into I1. What is I1? 1/2 -6 +4 into I2. What is I2? 1 plus V2 = 0. Simplify చేసేయండి. ఓకే, -V1 -2.5 -6 +4 plus V2 = 0. They asked us to determine V2 minus V1. అవునా? ఇది V2 minus V1. ఓకే, ఇటు తీసుకెళ్ళిపోతున్నా మిగతా టర్మ్స్ 2.5 + 6 -4. 8.5 - 4. What is the value? 4.5 volts is the right answer. 4.5 volts is the right answer. అది V2 minus V1 for the given problem. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి నాన్న? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఏదమ్మా, నేను 2 గ్రౌండ్స్ ఏం తీసుకోలేదమ్మా ఇక్కడ.
ఏ నోడ్ వోల్టేజ్ మాట్లాడినా విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ మాట్లాడతాం. మనం ఇక్కడ 2 నోడ్స్ కాదు, ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే సియర్ ఇదేంటి, దిస్ వోల్టేజ్ V1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేంతో మాట్లాడతాం, ఎప్పుడు మాట్లాడినా గ్రౌండ్తో. ఇక్కడ ఉంది గ్రౌండ్. ఈ వోల్టేజ్ V1 దేంతో మాట్లాడడం, ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ V1 V2 దేంతో మాట్లాడడం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండే. ఇక్కడ చూపించకుండా గ్రౌండ్ ఇచ్చి ఇక్కడ చూపించి ఈ వోల్టేజ్కి దానికి గ్రౌండ్కి V2 అని చూపిస్తున్నాను. దీనికి V1కి గ్రౌండ్కి వోల్టేజ్ అని చెప్తున్నాం, V1 అని చెప్తున్నాను. ఓకే, మీకు అర్థమవడం కోసం ఇలా సోర్స్ లాగా వేసి చూపిస్తున్నాను. ఆ V1 ఇలా ఉంటుంది, ఈ V2 ఇలా ఉంటుంది అని చూపిస్తున్నాను మీకు. అమ్మా అయిపోతే ఓకే. నా టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న, అయిపోయిన వాళ్ళు టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. డిటర్మైన్ క్యాపిటల్ E, క్యాపిటల్ I హియర్. అయిపోయిన వాళ్ళు డిటర్మైన్ క్యాపిటల్ E, క్యాపిటల్ I. డిటర్మైన్ క్యాపిటల్ E, క్యాపిటల్ I చేయండి అనేది. డిటర్మైన్ క్యాపిటల్ E, క్యాపిటల్ I అడుగుతున్నారమ్మా, చేయండి. డిటర్మైన్ క్యాపిటల్ E, క్యాపిటల్ I. ఆన్సర్ సబ్మిట్ అమ్మా, చేయండి అమ్మా. క్యాపిటల్ E, క్యాపిటల్ I. వెరీ గుడ్. నా ఆన్సర్ ట్వంటీ వన్ తప్పు, 13 amps కరెక్ట్. ఓకే, నాన్న ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం చెప్పండి అమ్మా. ఓకే నాన్న, దే గివెన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఏదో ఇచ్చారు చూడండి, 2 amperes ఏదో ఇచ్చారు. ఓకే నాన్న, స్టాప్ రెడీ, నోటీస్ హియర్. మా అందరు వినండి నాన్న, నోటీస్ హియర్. నా దే గివెన్ దిస్ 2 amperes చేస్తాను. స్టెప్ ABCD అలా చూపిస్తున్నాను. స్టెప్ A 2 amperes అక్రాస్ 4 ohms కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద డ్రాప్ అమ్మా, 8 volts. కరెంట్ ఎంటరింగ్ పాజిటివ్, లీవింగ్ నెగిటివ్, 8 volts. స్టెప్ B. ఓకే, how this branch and this branch connected to each other, parallel. ఇది 8 volts అయితే what is the voltage also, 8 volts. Step C, 8 volts across 1 ohm resistor, then what's the current flowing, 8 amperes. 8 amperes flows from minus to plus, plus to minus, plus to minus. Nana, this is the 8 amperes. Step D. Okay, Nana, ఇది 2 amperes amma, ఇది 8 amperes. Nana, 2 amperes 8 amperes avuna, then what's the current flowing here. Nana, ee current cheppandi amma ikkada 2 8, ఇది 8 ఇది 2 నానా. ఓకే,
then this is 10 amperes. Step E. అర్థమైందా? ఓకే నా దిస్ ఇస్ 10 amperes కదా. ఆ డ్రాప్లెట్స్ నా ప్లస్ మైనస్ 10 amperes అక్రాస్ 1 ohm నానా 10 volts. స్టెప్ ఎఫ్. ఏమో అర్థమైందా? నానా ఇప్పుడు ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ 6 ohm రెసిస్టర్ చెప్పండి అమ్మా. వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ 6 ohm రెసిస్టర్ ఏమా 18. అవునా? లెట్ us అప్లై కేవిల్ ఫర్ దిస్ లూప్ అనుకుంటే కేవిల్ వేస్తున్నానమ్మా. చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ కేవిల్ వేస్తే -V6, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాన్న +10, ఇక్కడ అమ్మా +8 = 0. దెన్ వాట్ ఇస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 16 ohms నాన్న? ఇక్కడ 18 volts. ఏమా క్లియర్ నాన్న? ఇది దిస్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ 18 volts. స్టెప్ G. 18 volts across 6 ohms అనుకోండి. what is the current flowing? 18 volts across 6 ohms. what is the current flowing here? 3 amperes. Current flows from higher potential to lower potential. This is 3 amperes. Yes or no? Step H. నాన్న ఈ కరెంట్ 6 10 అన్నారు, ఈ కరెంట్ 3 అన్నారు కదా. అప్పుడు ఈ కరెంట్ ఎంత నాన్న ఇక్కడ చెప్పండి? 13. ఓకే, దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ 13 amperes. 13 amperes. ఓకే, స్టెప్ I. ఏం అర్థమైందా? ఓకే నా 13 amperes across a 1 ohm resistor. what is this drop అమ్మా ఇక్కడ? 13 volts. J. Now let us apply KVL for this loop nana. Let us apply KVL for this loop. చెప్పండి అమ్మా KVL. if you apply KVL here, -E plus 13 plus 18 equal to 0. What's the value of E nana? 13 plus 18 now 31 volts. 31 volts. ఏమో అర్థమైందా? నానా ఇక్కడ అమ్మ నో నీడ్ టు బై హార్డ్ ఎనీథింగ్ నానా. ఆ పాయింట్ తీసుకుని ఆ పాయింట్తో వెళ్ళటమే. ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా స్టెప్స్ అర్థం కాకపోతే సీక్వెన్స్ ఎలా ఫాలో అని చూపిస్తున్నాను. ఇది స్టెప్ ఏ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది. 2 amperes ఇచ్చారు. 2 amperes across 4 కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ హియర్? 8. స్టెప్ బి. ఇది నానా హౌ దిస్ 2 branches connected to each other? parallel. ఇది 8 volts అయితే ఇది కూడా 8 volts. సి 8 volts across 1 ohm నానా వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ దెన్? 8 amperes. అలాగే డి. ఈ రెండింటిని బట్టి ఇది చెప్పాను 10 amperes. ఈ ఓకే, ఈ 10 amperes అయితే వోల్టేజ్ ఎంత నానా? ఎఫ్. ఓకే, ఇక్కడ కేవల్ వేసాం. దెన్ దిస్ వోల్టేజ్ ఎంత నానా? ఇక్కడ 10, ఇది 8, 18. ఈ జీ స్టెప్ 18 across 6 కాబట్టి వాట్ ఇస్ కరెంట్ హియర్? 3 amperes. ఇది 3, ఇది 10 అయితే నా వాట్ ఇస్ కరెంట్ హియర్? 13. అలా స్టెప్స్ నా సీక్వెన్స్ మీకు అర్థం కోసం అది చూపించాను. సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. Next question, determine Vx comma Ix. Determine Vx comma Ix. అయిపోయిన వాళ్ళు తీసుకోండి. Determine Vx comma Ix.
వెరీ గుడ్. రాంగ్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. Okay, Nana? Excellent, Amma. Okay, Amma, let us do it. Amma, where to start from? Nana, where to start from, Nana? 1 ampere ఇది ఇచ్చారు కదా. ఓకే నా 2 amperes across 1 ampere across 2 ohms ఇచ్చారు కాబట్టి నానా లెట్ దిస్ స్టెప్ ఈ అనుకుంటే వాట్ ఇస్ ద డ్రాప్ అమ్మా ఇక్కడ 2 volts స్టెప్ బి నా 2 volts నానా హౌ దిస్ 2 ohm resistor 1 ohm resistor parallel when the elements set to parallel same voltage step C. Now 2 volts across 1 ohm kada. What is the current flowing? 2 amperes. Okay. 2 amperes flows from minus to plus or plus to minus? 2 amperes. Step D. Now, this is 1 ampere, this is 2 amperes kada. Then what is the current flowing here? 3 amperes. Very good. Now, this current is 3 amperes. Step E. 3 amperes across 6 ohms. Nana. Okay. Now, right now tell me this is 3 amperes. What is the current flowing here also? Nana? 3 amperes. Okay. Drops చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి. వాట్ ఇస్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ అమ్మా ఇక్కడ? దిస్ ఈజ్ 18 volts స్టెప్ ఎఫ్. ఈ డ్రాప్ ఎంత రానా? 12 volts G. అమ్మా లెట్ us apply KVL for this loop నాన్న. Let us apply KVL for this loop. చెప్పండి అమ్మా KVL. -Vx plus 12 plus 18 plus 2 volts equal to 0. Then Nana minus Vx plus 30 equal to 0. What is the value of Vx Nana? 30 volts. 32. Okay, 32. This is 32 volts. That's the value of Vx Nana. Vx 32 volts. Okay. Nana inko maata vinandamma ikkada. Notice here. When Ix is flowing across 7 ohm resistor, okay. Now drop across this resistor చెప్పండి ఒకసారి. Current entering positive, leaving negative. 7 into Ix is the drop. Okay. Right now how this element and this element connected to each other? Parallel. When the elements are to parallel, same voltage. Amma ikkada polarity minus plus na, ikkada plus minus. Same polarity sir, reverse polarities sir. Reverse polarities. Okay. Then Vx ki 32, 7 Ix ki relation enti? Minus 7 Ix. That's all. Therefore, this 32 వచ్చింది. Minus 7 Ix. What is the value of Ix, Nana? Minus 32 by 7 amperes is the right answer. Minus 32 by 7 amperes is the right answer. Okay? Nana, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చాలా మంది 32 by 7 రాసేస్తున్నారు. అది సరిగా చూసుకోండి. ప్లస్ 32 by 7 మైనస్ 32 by 7 అనేది. ఓకే? మా అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. మీరు చెప్పండి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు దాంట్లో? ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి చాలు. డిటర్మైన్ ఐ, స్మాల్ ఐ. డిటర్మైన్ ఐ. డిటర్మైన్ ఐ నాన్న. Okay, determine I. డిటర్మైన్ ఐ చేయండి, మీరే చేసేయండి అమ్మా.
I0, wrong answer. Wrong answer. Emma? Minus 5/2. Wrong answer. 5/8. Emma? 5/8, Nana? Very good. Let's check 5/8 or 5/4. Let us see. Okay? Nana, notice here. Notice here. Enough. Notice here. Nana, ఒక్కసారి ఆగండి. అమ్మా ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ ఏంటి, ఓపెనా షార్టా? ఓపెన్ అంటే కరెంట్ ఏం ఫ్లో అట్లా, అవునా నాన్న? ఒకవేళ ఇక్కడ కరెంట్ అడిగాను అనుకో, ఆన్సర్ ఎంత? 0. ఎందుకు 0? నో రిటర్న్ పాత్ కదా. ఓకే, రిటర్న్ పాత్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ ఏం ఉంది. ఓకే, రైట్ నౌ నాన్న, వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ హియర్, దట్ కరెంట్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండి. ఓకే, 5, 4, 4. ఓకే, వాట్ టోటల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? Total voltage by total resistance, 5/8 amperes is the current flowing. Okay, right. Now, 1 second. What they asking us to determine? I adigaru. Okay. Now, ikkada kuda amma no current flows kabatti what are the current here? Same current will be circulating here itself. Okay. Now, if I apply Kcl here, now ikkada Kcl apply chesanu ko amma. Okasari cheppandi amma ikkada -4 VAB. Next nana ikkada what is current flowing here? I kada 3 into I plus 1 into I equals 0. 3 into I plus 1 into I equal to 0. Okay. -4 VAB plus 4 into I equal to 0. Nana, ikkada em ochindante amma 4I equal to 4 times of VAB ochindamma. 4 cancel. What is the value of I nana ikkada? VAB ochindi. Ante in order to determine I, okay, you should know the value of VAB. VAB ante enti asalu actual ga enti potential difference between A ki B ki, VA minus VB. Okay, nana okkasari vidividiga calculate cheddam. VA ma ee VA ee voltage at this node ante nana voltage across this 4 ohm resistor na. Okay, now what is the current flowing here? Okay, this current I is flowing here, 5/8 is flowing here. Now VA cheppandi amma ikkada VA చెప్పండి. voltage across that 4 ohm resistor, Ohm's law, IR. Okay, this IR into I. Okay, this is 4 into ఎంత నాన్న ఇది? 5/8. ఎంతమ్మా ఇది? 5/2 volts. That's a VA. అమ్మా VB చెప్పండి అమ్మా. VB nothing but voltage across this 1 ohm resistor. What is the current flowing here? I. Okay, I. Okay, this VB voltage across that 1 ohm resistor. This is nana 1 into small I. Ante em ochindi nana ikkada I ochindi. Then voltage difference enta? VA minus VB. Ema VA VAB enta amma? Cheppandi nana. VA minus VB. What is VA nana idi? 5/2. What is VB? I. Ila ochindamma. Okay, let it be equation 1 anukondi, let this be equation 2 anukondi. Solve those two equations, Nana. Solve 1 and 2. VAB equal to I, VAB equal to 5/2 minus I. Solve these two equations, Nana.
5/4 వస్తుంది, 5/8 కాదు, 5/4 ఆంపియర్స్ వస్తుంది. Okay, now solve that 1 and 2. Solve 1 and 2. Okay, first equation ana VAB equal to I వచ్చింది. Second equation ana VAB equal to 5/2 minus I వచ్చింది. Okay, okay, equate 1 and 2. 1 equal to 2 implies, okay, that I equal to 5/2 minus I. Let us 2I equal to 5/2. What is the value of I, Nana? 5/4 amperes is right answer. 5/4 amperes is right answer. అంటే ఎంత అమ్మా వాల్యూ ఏమ్మా? అమ్మా VA ఈక్వల్ టు అవునా ఇదేనా ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ అమ్మా. ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ అని, విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ అని వాళ్ళు చెప్పకపోతే మీరు రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. VB కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ గ్రౌండ్ అని 1 ohm. అమ్మా అయిపోయిందా? అయిపోయిన వాళ్ళు టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అమ్మా అయిపోతే. అది కూడా గేట్ 2012లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అది కూడా. ఓకే, 1.25 amperes is right answer. 5/4. Take this one Anna first. Completed. ఓకే అమ్మ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సింపుల్గా డిటర్మైన్ IA చేయండి అమ్మ. డిటర్మైన్ IA కరెంట్. డిటర్మైన్ IA. IA na find out answer. Determine IA. Determine IA. Very good question.
చేయొచ్చు సింపుల్గా మీ టెక్నిక్ ఏది కావాలంటే అది వేసుకోండి. అట్లీస్ట్ ఒక్క మెంబర్ అయినా ఆన్సర్ చెప్తే హ్యాపీ, ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. Very good answer. Okay, right, very good answer. Sorry, Amma, very good Nana. Minus 17/2. 4, wrong answer. 17/9, wrong answer. Okay, right. Notice here, enough Nana, enough. Amma, one method ఏంటంటే one method చూడండి అమ్మా, one method Nana, we can assume this as a node అనుకుని నోడల్ అనాలిసిస్ వేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక నోడ్ అనుకుంటే 30 volts with respect to ground. ఓకే, ఇది 6 times of IA with respect to ground. ఇది ఒక నోడ్ వోల్టేజ్ V1 అనుకోండి, నోడల్ ఈక్వేషన్ వేసుకోండి, చేయొచ్చు. ఓకేనా, చేయొచ్చా? ఆర్ ఎనదర్ మెథడ్ అన్న మెష్ అనాలిసిస్ వేసుకోండి, మెష్ అనాలిసిస్, మెష్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి విల్ గెట్ దట్ IA. మా చిన్న ప్రాబ్లమా పెద్ద ప్రాబ్లమా? చిన్నదా పెద్దదా? మా నోడల్ ఈక్వేషన్ 1, 2, 3 నోడల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, మెష్ ఈక్వేషన్స్ అయితే 1, 2, 3, 4 ప్లస్ ఇది ఏంటంటే సూపర్ మెష్ వచ్చేస్తుంది కొన్ని. ఓకే, సూపర్ మెష్ సరే. ఈజీ ప్రాబ్లం, డిఫికల్టే మరి ఎలా చేద్దాం? సరే ఉండండి నాన్న, నోటీస్ హియర్ ఎవ్రీవన్, స్టాప్. మా చూడండి మా వాట్ ఈస్ కరెంట్ నాన్న? ఇది IA. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ హియర్? IA. ఓకే నా 2.5 amperes left. What is the remaining current number ikkada? IA minus 2.5. Okay. Nana IA minus 2.5 current entering. Ee 2 amperes kuda entering. Rendu add aitunayi nana. IA minus 2.5 2. What is the current here nana? IA minus 2.5 plus 2 enta? IA minus 0.5. Okay na? 1 second. Notice here. Okay. When this current entering ikkada plus minus polarities. When this current entering nana ikkada polarities na plus minus. When this current entering nana ikkada polarities plus minus. Okay na andaru? Right. Amma okkasari nanu chudandi nana okkasari. Let us start KVL here nana. Ikkada start chesi okay ela vachi malli ground ku vachesanu. Amma closed loop ena? Cheppandi amma. Closed loop. Okay. నాకు ఒకసారి KVL ఈక్వేషన్ చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. KVL చెప్పండి ఒకసారి. -30 నెక్స్ట్ ఇక్కడ
ప్లస్ 1 ఇంటూ ఐఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్కడ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఐఏ మైనస్ 2.5. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ 4 ఇంటూ ఐఏ మైనస్ 0.5 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, రైట్ నాన్న. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ఐఏ, 3IA, 4IA, మొత్తం ఎన్ని అమ్మా? 8IA. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ 30 అటు వెళ్తేనా 30. నెక్స్ట్ 2.5 3 7.5 అటు వెళ్తేనా ప్లస్ 7.5. 4.5 2 మైనస్ 2 ఇటు వెళ్తే అటు వెళ్తేనా ప్లస్ 2. రేపు వాట్ ఇస్ ఐఏ నాన్న? ఇక్కడ 39.5 డివైడ్ బై 8 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. $39.5 amperes is okay. 39.5 by 8 amperes is the right answer. Amma 2 amperes current source. Nana current division rule వినండి. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఎప్పుడైనా ఇలా వేసేటప్పుడు కరెంట్ డివిజన్ రూల్ నోటీస్ హియర్. నా 2 రెసిస్టర్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకో, ఇలా కరెంట్ ఉందనుకో, నాన్న కరెంట్ డివిజన్, కరెంట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడ్ అని ఇలా R1కి R2కి రాస్తాను. సార్నా ఈ R1 R2 ఎలా ఉన్నాయి? అవునా? ప్యారలల్ అని ఎప్పుడు అంటాం? సేమ్ వోల్టేజ్ ఉండంటే ఈ టెర్మినల్ కనెక్ట్ టు సేమ్ పాయింట్, ఈ టెర్మినల్ కనెక్ట్ టు ద సేమ్ పాయింట్. మరి ఇక్కడ 2 amperes అన్నావు, ఈ రెసిస్టర్ ప్యారలల్ ఉన్నాయా? ప్యారలల్ ఉన్నాయా? లేదు. అప్పుడు కరెంట్ డివిజన్ రూల్ వేయకూడదు. ఏమా? అంతే. ఇప్పుడు నేను కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు ఇక్కడ రాయలేదు? నాకు వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ తెలియదు. కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ తెలియదు. ఎందుకు వేయలేదు? వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ తెలియదు. నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ, అది 0 కాదు, ఇన్ఫినిటీ కాదు, అన్డిఫైన్డ్ వాల్యూ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, అందుకనే నోన్ పాత్ తీసుకొని వేసాము ఇక్కడ. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, మీ ఆన్సర్లు ఏవో చెప్పారు కదా ఇందాక, ఏదో 17.9 ఏదో చెప్పారు అందరూ. నాన్న ఇది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అమ్మా. బేసికల్గా అయితే మీరు నోడల్ అనాలిసిస్ కానీ సూపర్ నోడ్ వేసుకోవాలి, సూపర్ మెష్లు వేసుకొని చేస్తే ఇట్స్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్. దాన్ని సింపుల్గా ఒక కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ చేస్తాం. దీన్ని ఒక కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ని జస్ట్ ఒక కేవీఎల్ ఈక్వేషన్తో చేస్తాం. అమ్మ ఇది అర్థమైందా? ప్యారలల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఈ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటే అప్పుడు వేయచ్చా కూడా తెలిసిపోయింది మనకి. అది మధ్యాహ్నం చెప్పబోతున్నాయి. సిరీస్ ప్యారలల్ గురించి మాట్లాడదాం. నాన్న గేట్ ఓరియంటేషన్ తీసుకెళ్తున్నాం మిమ్మల్ని. కాలేజ్లో చదివిన ఓరియంటేషన్ వేరు, గేట్ ఓరియంటేషన్ వేరు. మీరు కాలేజ్లో మ్యాక్సిమం మీ సర్క్యూట్ థియరీ చేసినంతా ఏంటంటే మెష్ అనాలిసిస్లు. మెష్ ఉంటే మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవటం, క్యాలిక్యులేటర్కి 3 ఈక్వేషన్స్ ఇస్తారు, సాల్వ్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మెష్లు తక్కువ ఇస్తారు. మెష్లు అడిగితే 1% 2% అడుగుతారు. 90% ఏంటంటే నోడల్ అనాలిసిస్ అడుగుతారు. మనం ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా నోడల్ అప్రోచ్తో చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే నాన్న, అయిపోయిన వాళ్ళు టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అమ్మా. అయిపోయిన వాళ్ళమ్మా టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. అమ్మా నేను ఎక్కడ మిమ్మల్ని బై హార్ట్ చేయమని చెప్పను. ఓకే, బేసిక్స్తో ఆడుకుందాం అంతే. నాన్న మగప్ చేయొద్దు అసలు. నోట్స్ మీరు మగప్ చేయొద్దు, గుర్తుపెట్టుకోవద్దు అసలు ఏమి. బేసిక్ అప్రోచ్లో వెళ్ళండి. ఓకే, మనం ఎలా వెళ్తున్నాం ఆ అప్రోచ్లో వెళ్ళండి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మీరు. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ బేసిక్స్ అమ్మా, వీ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఓన్లీ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఎన్నో క్వశ్చన్స్ తయారు చేయొచ్చు. ఓకే, మిమ్మల్ని ఏంటంటే నాన్న డిఫరెంట్ వేస్ చెప్తున్నా, అన్ని వేస్ చెప్తున్నా. రేపు ఒక మెథడ్లో ఒకరికి ఈజీగా ఉంటుంది, ఇంకో మెథడ్ ఇంకొకరికి ఈజీగా ఉంటుంది. అయిపోతున్నా. డిటర్మైన్ V0 అమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిటర్మైన్ V0. డిటర్మైన్ V0. డిటర్మైన్ V0 అమ్మా, చేయండి అమ్మా.
డిటర్మైన్ V నాట్ ఈ వోల్టేజ్ V నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వెరీ గుడ్ అని ఆన్సర్. ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్న. ఆన్సర్ డిటర్మైన్ V నాట్ అడిగారమ్మా. నాన్న సర్క్యూట్ ఎలా ఉంది? కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది. ఓకే యాక్చువల్గా నాన్న ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఇస్తే థీరమ్స్ వాడతాం. సోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకో, సపోజ్ సూపర్ పొజిషన్ థీరం వేసాం అనుకో, ఎజ్యూమ్ ఓన్లీ దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ ఎలోన్, ఎలిమినేట్ ద అదర్ సోర్సెస్, ఫైండ్ ఆ V01, ఓన్లీ దిస్ సోర్స్ యాక్టింగ్ ఎలోన్, ఫైండ్ V02, అలా చేసుకుంటే వెళ్ళాలి విడిగా. రైట్ సరే నాన్న నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు మీరు చేసినట్లే నాకు నోన్ పాత్ ఏమైనా ఉందని స్టార్ట్ చేశానమ్మా. ఇలా స్టార్ట్ అయ్యాను, ఇక్కడ 10 volts తెలుసు, ఇక్కడ 20 volts తెలుసు, ఇక్కడ 30 volts తెలుసు, 40 volts తెలుసు, ఇక్కడికి వచ్చేసాను. అవునా? ఒక నోన్ పాత్ ఐడెంటిఫై చేశాను, నాకు తెలిసినవి. కేవీల్ అయిపోయింది. చెప్పండి అమ్మా, కేవీల్ చెప్పండి ఒకసారి. -V0 +10 +20 +30 +40 = 0 అయిపోయిందమ్మా. ఆన్సర్ అదే. V0 ఎంత వచ్చిందన్నా? -V0 +100 = 0. What is the value of V0 nana? 100 volts. Done. ఓకేనా నాన్న? విడిగా అయితే ఏంటి, మనం ఆ టెక్నిక్స్ అన్నీ వేసుకోవాలి. ఏదో నోడలో మెషో లేకపోతే నాన్న సూపర్ పొజిషన్ థీరమో అలా వేసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఏం లేదు, సింపుల్. ఎక్కడో నోన్ పాత్ తెలిసిపోయింది, సింపుల్ కేవీల్ ఈక్వేషన్ వేసినా అయిపోయింది ఆన్సర్. అయిపోయిందా నాన్న? చూడండి అమ్మా, ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయగలిగితే, ఓకే ఇలాంటివి చేయగలిగితే, ఇలాంటి ఏ ఇచ్చినా చేసేయచ్చు మనం. అవునా? ఏదో పాత్ తీసుకున్నాం, మైండ్ పాత్ ఏదో చేసాం, కేవీల్ వేస్తాం, ఒక ఈక్వేషన్ సింపుల్గా అంతే. ఏ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా అయిపోయింది. భయపడద్దు. కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఇచ్చారంటే ఏదో ఒక చిన్న హిడెన్ సిమెట్రీ ఏదో ఉంటుంది, హిడెన్ లాజిక్ ఏదో ఉంటుంది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో స్పెసిఫిక్గా కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఇవ్వరు. ఇచ్చారంటే చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది, ఆ లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేయటమే. విడిగా ఇది సాల్వ్ చేయాలంటే నన్ను 1 hour పట్టిద్ది. ఏది మీ జనరల్ ప్రొసీజర్ మీరు చేసినట్లు చేసుకుంటే వెళ్తే మెష్ ఈక్వేషన్ వేస్తూ ఉంటారు. అన్నీ సాల్వ్ చేస్తే 1 hour పట్టిద్ది. 1 hour పట్టచ్చు, 1 day పట్టచ్చు. టేక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అయిపోయిన వాళ్ళు అమ్మా 100 volts నాన్న. Next question, take this question. For the segment of the circuit shown figure. For the segment of the circuit shown figure. అంటే ఇది కూడా ఒక లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్లో ఒక చిన్న మొక్క తెచ్చేసి ఇచ్చేసారం. ఓకే. ఫర్ ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఫిగర్, డిటర్మైన్ క్యాపిటల్ R. Determine R. Determine R. Given V1 equal to. Determine R. Given V1 equal to 18 volts. Determine R given V1 equal to 18 volts ఇచ్చారమ్మ. చేయండి.
ఓకే నా సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యూట్ అన్నారు. లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ పెద్ద సర్క్యూట్లో చిన్న పార్ట్ ఇచ్చేసారు. దే గివెన్ V1 యాజ్ 18 volts ఇచ్చేసారు అమ్మా. డిటర్మైన్ R అడుగుతున్నారు, చేసేయండి. డిటర్మైన్ R. రాంగ్ ఆన్సర్ అమ్మా. ఓకే నాన్న, రైట్. నోటీస్ హియర్ నాన్న, ఇట్స్ ఏ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యూట్ అన్నారు కదా. నోటీస్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ V1 18 అన్నారు. V1 18 volts ఇచ్చారు కదా, అంటే డ్రాప్ అక్రాస్ 3 ohms 18 అవునా, 18 volts ఇలా ఇచ్చారు. పొలారిటీస్ నా ప్లస్ మైనస్ అన్నారు కాబట్టి వాట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ నాన్న ఇక్కడ 6 amperes ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్ 6 amperes. నాన్న ఒక్కసారి ఆగండి, ఆగాలి, అందరు చూడాలి. నాన్న ఇది 5 amperes కదా, ఇది 6 కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఏమా 11 amperes. ఇది 5, ఇది 6, 11 amperes. ఓకే రైట్. ఓకే నా, ఓకే లీవ్ ఇట్, ప్లస్ మైనస్ సరే. నా 1 second, రైట్ నా ఇది 6 amperes కదా, హౌ దిస్ 3 ohms 100 volt source ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఏమా సిరీస్. వెన్ ద సెట్ టు బి సిరీస్ నానా సేమ్ కరెంట్. ఇది 6 అయితే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 6 నానా, అది 6 కాబట్టి ఇది కరెంట్ ఎంత నానా 6 amperes. అమ్మ ఒకసారి వినండి నాన్న, ఇక్కడ క్లారిటీగా చెప్తున్నాను వినండి. ఇది పెద్ద సర్క్యూట్లో చిన్న ముక్కమ్మ, సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యూట్ తెచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఒకసారి నాన్న, దిస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్, దిస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్, దిస్ కనెక్టెడ్ టు సమ్ పార్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు చేస్తున్న మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇది 11 రాస్తున్నారు, ఇది ఓపెన్ అనుకొని ఇక్కడ కరెంట్ రాస్తున్నారు. ఎంత రాస్తున్నారు 11 రాస్తున్నారు. ఏమా మీరు చేస్తుంది ఓకే. ఇది నేను చెప్తున్నా, క్లారిటీ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే లార్జ్ సర్క్యూట్లో స్మాల్ పార్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. వాటి కరెంట్ ఏం చెప్పలే ఇక్కడ మనకి, లీవ్ ఇట్, మనకు అవసరం లేదు. ఇది 6 అయితేనా వాట్ ఇస్ దిస్ కరెంట్ ఆల్సో 6. ఇది 6 అయితే ఇది కూడా 6. ఇది 11. మేబీ ఇట్ గెటింగ్ డివైడెడ్, మళ్ళీ కరెంట్ వెళ్తుందమ్మా, మనకు తెలియదు అది. ఓకేనా, క్లియరా ఇది? ఓకే నా, దిస్ ఈజ్ 22 volts. ఇది డ్రాప్ నానా ప్లస్ మైనస్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ. అమ్మా టెల్ మీ ద కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ అన్న ఇక్కడ. ఓకే, టెల్ మీ ద కేవీఎల్ ఈక్వేషన్. కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ వేస్తే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, ప్లస్ 18 V1 ఇక్కడనా
ప్లస్ 11 ఇంటూ 2. ఓకే, ఇక్కడమ్మా ప్లస్ 6 ఇంటూ ఆర్. నెక్స్ట్ నాన్న ఇక్కడమ్మా -100 ఈక్వల్ టు 0. ఒకసారి V1 గివెన్ as 18 ఇచ్చారు. 18 ప్లస్ 22 ప్లస్ 6R -100 ఈక్వల్ టు 0. దెన్ 6R నాన్న దిస్ ఈస్ 40. 40 ప్లస్ 6R -100 ఈక్వల్ టు 0. దెన్ 6R ఈక్వల్ టు 100 మైనస్ 40. నాన్న R 6R ఈక్వల్ 60 కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R నాన్న? ఏమా 10 ohms is right answer. 10 ohms. Okay. Now take this question, Amma. Now take this question, Anna. Determine I. Determine I, na. Determine the current I. I calculate cheyandi amma. Determine the current I. ఓకే నాన్న, చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. ఐ డిటర్మైన్ ద కరెంట్ ఐ. ఓకే నా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలి అంటే నా వినండమ్మా. స్టాప్ రైటింగ్, నోటీస్ హియర్. నన్ను అందరు వినాలి. నా నోటీస్ హియర్ అమ్మా. ఇది 1 ohm రెసిస్టర్, 1 ohm 1 ohm 1 ohm రెసిస్టర్స్. 2 సోర్స్ ఇచ్చారు, +- 1 volt 1 ampere. ఓకే నాన్న, దిస్ ఈజ్ ఐ అనుకుంటే నాన్న వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఆల్సో నాన్న? ఐ. నాన్న ఐలో 1 ampere లెఫ్ట్ కదా, వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ కరెంట్ ఇక్కడ? I -1. ఓకే, I -1 ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ లైక్ దిస్. దెన్ డ్రాప్ పొలారిటీస్ నాన్న ఇక్కడ +-. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ డ్రాప్ పొలారిటీస్ నాన్న +- ఇలా. ఓకే ఫినిష్ అయిపోయింది అమ్మ. ఇక్కడ నాకు వెదర్ డ్రాప్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ తెలుసా? తెలీదు. కేవీల్ ఇక్కడ వేద్దామంటే తెలియదు నాన్న. నాకు ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, కేవీల్ ఇక్కడ వేద్దామన్నా నాకు డ్రాప్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ తెలియదు. ఏం చేద్దామమ్మా ఇప్పుడు? ఓకే, టోటల్ లూప్ ఇలా కేవీల్ అప్లై చేస్తాను. ఏనా అర్థమైందా? ఎందుకు ఆ లూప్ తీసుకుంటున్నాం? ఇక్కడ తెలియదు కదా డ్రాప్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్. చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి. +1. ఓకే, ఇక్కడ +I ఇంటూ R. ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాన్న +I -1 ఇంటూ 1 ఈక్వల్ టు 0. ఫినిష్డ్. అండ్ R ఎంత ఇచ్చారు నాన్న ఇక్కడ? 1. ఇది +1 +I ఇంటూ 1 +I -1 ఇంటూ 1 ఓకే ఈక్వల్ టు 0. ఆర్ దిస్ 1 +I +I -1 ఈక్వల్ టు 0. ఈ 2I నాన్న ఇక్కడ చూడమ్మా, +1 -1 ఏమైపోయినాయి? క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ +1 నాన్న -1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే 2I ఈక్వల్ టు 0. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I? ఓకే నాన్న I ఈక్వల్ టు 0 amperes. నాన్న ఇది ఒక మోడల్. ఓకే ఇలా ఇచ్చేస్తే మనకి ఏంటంటే అయిపోతాం క్వశ్చన్లో. ఈ కేవీలు తెలియదు, ఇక్కడ ఐ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి తెలియదు. ఇది ఒక మోడల్ నాన్న. ఓకే సరే, ఇదే క్వశ్చన్ ఏం చేశానంటే ఇక్కడ పొలారిటీస్ +- కాకుండా -+ పెట్టి ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాను. ఫైండ్ ఐ. ఇదే క్వశ్చన్ +- కాకుండా -+ ఇచ్చాను. ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా. వెరీ గుడ్ నాన్న.
చేయండి నాన్న. ఓకే నా సేమ్ అమ్మ ఇప్పుడు ఎలా చేసామో అదే సేమ్. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ I, ఇక్కడ 1 ఆంపియర్ లెఫ్ట్ అయితే I minus 1. ఓకే లైక్ దిస్. డ్రాప్ పొలారిటీస్ కూడా దిస్ ఈస్ ప్లస్ మైనస్ నానా, దిస్ ఆల్సో ప్లస్ మైనస్ లైక్ దిస్. అప్లై KVL టు ద అవుటర్ లూప్ అప్లై చేసేయండి. ఇఫ్ యూ అప్లై KVL హియర్, అక్కడ స్టార్ట్ చేసా -1 ప్లస్ I ఇంటూ R ప్లస్ I minus 1 ఇంటూ 1 ఈక్వల్ టు 0. -1 plus I into 1 plus I minus 1 equal to 0. 2I minus 2 equal to 0. What is the value of I? 1 ampere is the right answer. Okay. Now just current voltage source polarities marcheste answer maripindi malli. Okay. Ayipoyina vallu. Last question for this session. Take this one. Okay. Now question తీసుకున్నాం. If the power dissipation across the 2 ohm resistor is, if the power dissipation across the 2 ohm resistor is, power dissipation across the 2 ohm resistor is 12.5 watts. If the power dissipation across the 2 ohm resistor is 12.5 watts, determine the value of K. If the power dissipation across the 2 ohm resistor is 12.5 watts, determine the value of K. K calculate చేయమన్నారమ్మా. బ్రాకెట్లో K is positive అని రాసుకోండి. బ్రాకెట్లో K is positive. చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. బ్రాకెట్లో K is positive అని పెట్టండి. చేయండి అన్న. ఏమా 0. ఓకే నాన్న ఒకసారి ఏమా మనం రెసిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి మాట్లాడితే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ అక్రాస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఏమా. ఓకే నా పవర్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ తీసుకుంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంటే. ఓకే వాట్ ఇస్ ద హోమ్స్ లైన్ రెసిస్టర్? వాట్ ఇస్ ద హోమ్స్ లైన్ రెసిస్టర్ అన్న IR. V అంటే IR ఇంటూ I అవునా. ఫర్ IR ఇంటూ I అంటే చెప్పండి I²R. నాకు కరెంట్ తెలిస్తే దిస్ ద పవర్ అక్రాస్ ఎ రెసిస్టర్. ఓకే నాన్న పవర్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ కదా. ఎక్స్ప్రెస్ I ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Vలో చెప్పండి. హోమ్స్లా V/R రాస్తాం. ఎస్ అన్న V ఇంటూ V బై అంటే నాన్న వాట్ ఇస్ దిస్ వాల్యూ అన్న V²/R. దిస్ ఈస్ ద పవర్. పవర్ ఒకవేళ నేను వోల్టేజ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే రెసిస్టర్లో V²/R, కరెంట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే I²R. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద పవర్ అక్రాస్ 2 ohm రెసిస్టర్ ఏమి ఇచ్చారు 12.5 watts. ఇక్కడ ఏం తెలుసు మీకు వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ తెలుసు, V0 తెలుసు. దెన్ వాట్ ఇస్ ద పవర్ అక్రాస్ 2 ohm రెసిస్టర్ చెప్పండి అమ్మా. V0²/R ఏనా. ఎస్ ఆర్ నో. దిస్ నథింగ్ బట్ V0²/R వాల్యూ నథింగ్ బట్ 2 విచ్ ఇస్ గివెన్ as 12.5 watts ఇచ్చారమ్మా. V0²/2 ఈక్వల్ 12.5. V²/R కదా పవర్ అంటే. ఓకే దెన్ హియర్ ఇట్స్ V² టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V0²? 25. దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V0 నానా 5. ఓకే V0 we got is a 5. And dependent source ఇచ్చారు. This value we got a 5. Now 5 volts across 2 ohms ఉంటే what is the current flowing then? 5 volts across it 5/2. ఇలాగా నానా 5/2 amperes కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే దిస్ సోర్స్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సోర్స్ అమ్మా ఇక్కడ KV0. దిస్ మ్యాగ్నెట్ బట్ K ఇంటూ V0 ఏనా. వాట్ ఇస్ V0 we got here 5 అంటే దిస్ ఇస్ నానా 5 into K.
అలాగే ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ఏంటమ్మా 5. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5 amperes లైక్ దిస్. జస్ట్ అప్లై KCL హియర్ నాన్న, చాలు. KCL చెప్పేసండి. KCL అమ్మా, దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ -5/2, దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ -K into 5, this current leaving +5 equal to 0. Okay, -5/2 +5, K into 5 equal to 5 minus 5/2. K into 5 equal to, okay, 5/2. Okay, now K ఎంత నానా 1/2. 1/2 is right answer. అమ్మా ఇక్కడ K పాజిటివ్ అని ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా చెప్పారంటే, ఇక్కడ V0² = 25 వచ్చింది కదా, అప్పుడు V0 ఏమవచ్చు +or-5 అవ్వచ్చు. ఒకవేళ నేను ఇది నానా ఇలా +or-5 అని తీసుకుంటే అమ్మా ఈ పొలారిటీస్ ఏమైపోతాయి, అప్పుడు -+5 volts లా వస్తుంది. అప్పుడు కరెంట్ ఎలా వస్తున్నాను ఇక్కడ 5/2. మీరు ఇలా తీసుకుంటేనే ఆన్సర్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఆన్సర్. అంటే ఇది కూడా మైనస్ వచ్చేసి ఈ డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని బట్టి నా ఆన్సర్ వేరే వస్తుంది, నెగిటివ్లో వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఓకేనా, నా కంఫర్టబుల్ ఎవ్రీవన్? ఈజీగానే ఉన్నాయా? ఏ ప్రాబ్లం చేస్తారా ఇలాగా? చేయగలుగుతారా? KCL అయినా KVL అయినా? మధ్యలో ఏం చేద్దామంటే ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ విల్ డూ సిరీస్ ప్యారల్ వాటి మీద చేద్దాము. ఓకే, రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ ఎ బ్రేక్, విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, డౌట్స్ ఉన్నాయా? దాం. Ma, I'm stopping the class. You can go for lunch time. Come back again after 1 hour.